ہمارے علاقے میں شیرداد نامی ایک شخص نے بندوق خریدی تو بندوق کی نمائش اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے مونچھوں کی لمبائی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ دن میں 1-2 بار کندھے پر بندوق رکھ کر گاؤں کا چکر بھی لگا آتا۔ ایک بار رات کو اس کے گھر چور آئے، جس پر شیرداد نے بھاگ کر بیوی سے کہا کہ باقی کام چھوڑ کر فوراً بندوق چھپا لو، کہیں اس پر چوروں کی نظر نہ پڑ جائے۔ بیوی نے اپنے دانا اور بہادر شوہر کے حکم کی تعمیل کی اور بندوق کو بھوسے کے ڈھیر میں چھپا دیا۔ اس دوران مالک بندوق بچانے میں تو کامیاب ہوا، لیکن چور سکون کے ساتھ گھر کا صفایا بھی کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن جب پورا گاؤں جاگ گیا تو شیرداد نے اپنی بندوق بھوسے کے ڈھیر سے نکالی اور گاؤں کا چکر لگاتے ہوئے کہا کہ رات بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ چور بہت تجربہ کار تھے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھیں گے کہ میں بھی بندوق بچانے میں کامیاب ہوا۔ آج کل زبان زد عام سوموٹو سے شیرداد بھی یاد آیا، اس کی بندوق بھی یاد آئی اور چور بھی یاد آئے، کیونکہ 4 طویل مارشل لاؤں اور آئین شکن آمروں کے سامنے ایک بار بھی سوموٹو بھوسے کے ڈھیر سے باہر نہیں نکالی گئی اور چور بڑے سکون کے ساتھ گھر کا صفایا کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان چوروں پر سوموٹو تاننے کی بجائے تسلسل کے ساتھ نظریہ ضرورت سے LFO تک کی گلپاشی بھی ہوتی رہی۔ سوموٹو کی غنودگی اور بیداری کا معاملہ بھی عجیب ہے، کیونکہ اگر عمران خان کے اقتدار کا معاملہ ہو تو وطن عزیز کو خوفناک دہشت گردی کا سامنا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر مخالفین کو کچلنا ہی مقصود ہو تو ملک بدترین معاشی بحران کا شکار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک منتخب وزیر اعظم پھانسی چڑھ جائے، دوسری وزیر اعظم دن دہاڑے کسی شاہراہ پر قتل کر دی جائے اور تیسرا وزیر اعظم ایک آمر کے ہاتھوں جلا وطن کیا جائے، لیکن وزیر آباد میں لگنے والے مشکوک چھرے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ شیرداد بما اپنے خوابیدہ سوموٹو فوراً انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتے ہیں، بلکہ پورے گاؤں کا چکر بھی لگا آتے ہیں۔ لیکن ستم بالائے ستم کہ سوموٹو کی ضرورت جب بھی پڑی تو وہی بھوسے میں چھپانے والی بات۔ نہال ہاشمی، دانیال عزیز یا طلال چودھری تاریخ کے بدترین جج ثاقب نثار کے فیصلوں پر شکوہ بھی کریں تو سزا اور نااہلی، مگر اوئے فلاں جج میں تمہیں دیکھ لوں گا، اوئے فلاں تم کرپٹ ہو، اور اوئے فلاں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا جیسے بیانات جاری کرنے والوں پر نظر التفات برس رہی ہے، اور سوموٹو کسی بھوسے کے ڈھیر میں پڑا ہے۔ طرفہ تماشا ملاحظہ ہو کہ اگر منتخب لیکن ناپسندیدہ وزیر اعظم کسی وفاقی ادارے میں اپنے آئینی اور انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی رد و بدل کا حکم بھی دے تو اس پر عدالت عظمیٰ سوموٹو ایکشن لیتے ہوئے مخصوص ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر انصاف کا بول بالا کرنے نکل آتا ہے۔ لیکن وین اور ذہنی استعداد ملاحظہ ہو کہ خوفناک دہشت گردی، بدترین معاشی بحران، نازک عالمی صورتحال اور سیاسی اور جمہوری روایات سے بے خبر ایک لاابالی شخص کے منہ سے ایک مضحکہ خیز مطالبہ کیا نکلا کہ کرش زدہ در و بام سوموٹو سے گونج اٹھے۔ لیکن اس شور و غل اور ہٹ دھرم ہنگامہ آرائی کے دوران بھی عالی مرتبت ایوان کے سامنے بلند آواز اور واضح الفاظ کے ساتھ چند سوال پوچھے جائیں گے کہ ایک سوموٹو جسٹس وقار احمد سیٹھ مرحوم کی اس دلیر عدالت کو بھی درکار تھی جس نے تاریخ کے بدترین آمر پرویز مشرف کو اس کے جرائم کی بنیاد پر غدار ڈکلیئر کرتے ہوئے نہ صرف اسے پھانسی کی سزا سنائی بلکہ 2 کی بجائے 1 پاکستان کی عملی طور پر بنیاد بھی رکھ دی تھی۔ لیکن جسٹس مظاہر اکبر نقوی فیصلہ تو کیا بلکہ پوری عدالت تک اڑا دیتا ہے اور ملک کے آئین و قانون کو ہلا دینے والے اس واقعے پر
कोई सोमोटो नहीं लिया गया था। चंद माह पहले साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की वो फ़ोन कॉल भी सामने आई जब वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए खजाना, तीनों का ताल्लुक PTI से है, को मुल्की मईशत की तबाही और आलमी सतह पर बदनामी की हिदायत जारी कर रहा था। लेकिन संगीन गद्दारी के मुर्तकब तीनों मुल्ज़मान आज़ाद भी फिर रहे हैं और दूसरों को गद्दार भी कहते चले जा रहे हैं और कोई सोमोटो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अरबों रुपए का पापा जॉन्स स्कैंडल सामने आया। मुल्जिम इससे पहले हसास इदारे में बहुत अहम पोजीशंस पर भी रहा था। ताहम स्कैंडल तश्ते अज़बाम होने के वक्त वो हुकूमत का मुशीर इतलात भी था और CPAC का चेयरमैन भी। कागज़ का एक सादा सा टुकड़ा वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा गया और वज़ीर आज़म मुतमईन हो गए। आवाम और सोशल मीडिया ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन ना कोई इंक्वायरी हुई, ना नैब हरकत में आया। सोमोटो भी हस्बे साबिक गहरी गुनूदगी में रही। पिंडी रिंग रोड स्कैंडल में अरबों का घपला पकड़ा गया और सबसे बड़े मुल्जिम की निशानदेही वजीर आज़म इमरान खान के एक और मुशीर जुल्फी बुखारी के नाम की हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद जुल्फी बुखारी लंदन भेज दिए गए और गुलाम सरवर खान बदस्तूर वफाकी वजीर रहे और रिंग रोड स्कैंडल का गंध कालीन के नीचे धकेल दिया गया। सोमोटो हस्बे तवक्को निदारत। बरतानवी अदालत ने मलिक रियाज और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का घपला पकड़ा और 150 अरब के करीब पैसे हुकूमत पाकिस्तान को देने का हुक्म दिया। अगले दिन वजीर आज़म इमरान खान ने एक पुरअसरार सा कागज़ वफाकी काबीना के इजलास में लहराया और पलक झपकते में वो पैसे हैरत अंगेज तौर पर ख़जाने में आने की बजाय मलिक रियाज के जेब में चले गए। लेकिन सोमोटो दूर दूर तक नज़र नहीं आया। फरागोगी के होश रुबा स्कैंडल्स और तबाहकुन इंतज़ामी मदाखलत की कहानियाँ सामने पड़ी हैं। फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना जैसे मेगा करप्शन के साथ साथ हीरे की अंगूठी, अल कादिर ट्रस्ट और कोरोना फंड में 1200 अरब की करप्शन अलग हैं। एक सोमोटो का सवाल यहाँ भी है। बदनामे ज़माना पैनामा के हवाले से जज अरशद मलिक की एतराफ़ी वीडियो भी सामने आई। जस्टिस शमीम राना का बयान भी सामने आया। साबिक DG FIA बशीर मेमन टेलीविजन चैनलों पर चीखता रहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुझ पर मुसलसल दबाव डालता रहा कि मेरे मुखालिफ सियासतदानों पर केसेस झूठे ही सही बनाओ और उन्हें जेलों में डालो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सोमोटो दिखाई नहीं दिया। बदनामे ज़माना साकिब निसार की डैम फंडिंग और उसमें अरबों के घपलों के मामलात सामने आए, लेकिन सोमोटो का इंतज़ार ताहाल जारी है। फैज़ हमीद टोले के आइन से बालातर इक़दामात और मुल्क की ईंट से ईंट बजाने के खुद सर लेकिन तबाहकुन फैसलों के हवाले से एक सोमोटो वहाँ भी दरकार है। एक अदद सोमोटो का सवाल उस वक्त भी था जब सेनेट चेयरमैन के लिए वोटिंग हो रही थी और साफ जाहिर था कि अपोजिशन मेंबरान की तादाद 64 जबकि अपोजिशन यानी हुकूमती अरकान की तादाद उससे आधी यानी 34 थी। जाहिर है कि चेयरमैन अपोजिशन का मुंतखब होना था, लेकिन 34 वाले जीत गए और सिंजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। ये अनहोनी कैसे हो गई? काश कोई सोमोटो लेता और इस बदबख्त वतन में ताकतवरों से पूछ गूछ की रीत पड़ जाती। अभी 1 साल पहले मुल्क के आईन और कानून के साथ जो कुछ होता रहा बल्कि अब भी जारी है वो सबके सामने है। कासिम सूरी ने मज़ीका खेज रूलिंग के जरिए आईन और कानून को बुलडोज किया। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के सामने झुकने की बजाय चंद चपेड़ों के सामने झुका।
गवर्नर पंजाब आइन को तमाशा बना गया। हत्ता के सदर ममलिकत आरिफ अलवी किसी जिद्दी बच्चे की मानंद आइन और कानून पर पांव रखता और इमरान खान को चिमटता रहा, लेकिन सोमोटो का फल अभी तक किसी ने नहीं देखा। आटा चीनी स्कैंडल हो, दवाइयों में 500% इजाफा और मेडिसिन कंपनियों के साथ मिलकर वजीर सेहत आमर कयानी के घपले हों, झूठ और गुमराही फैलाती मीडिया और उससे वाबस्ता हराम खोरों का टोला हो, बाज जजेस पर करप्शन और लूट मार के इंतहाई खौफनाक इल्जामात हों, या शोहदा की तज़हीक और तजलील हो, लेकिन सोमोटो कहीं भी बावक्ते ज़रूरत दिखाई नहीं दिया। लेकिन 90 दिनों में इलेक्शन का लाडला मुतालबा सोमोटो के कंधों पर सवार पूरी तारीख को रोनते हुए इसका मजाक उड़ा रहा है। ये है इस बदबख्त मुल्क और इसके बदनसीब कौम की कहानी, जो अब भी चौराहों पर नाच नाच कर अपने अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं। एक बदतरीन मुआशरे की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वहाँ इंसाफ के ऐवानों पर सवालात उठना शुरू हो जाएं। इसीलिए तो इस सिलसिले में ये मुल्क 139वें नंबर पर पहुँच गया है। हज़रत अली ने बजा फरमाया था कि मुआशरा कुफर के साथ जिंदा रह सकता है, लेकिन जुल्म के साथ नहीं। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि क्या इस मुआशरे को एक जिंदा मुआशरा कहा जा सकता है? इंसाफ की फराहमी के हवाले से 139वें नंबर वाला जिंदा मुआशरा।